खास ध्यान दे विच जिन्नी कुछ गल समझ आउंदी आ कि साडे कोल सोर्सिस तां दो हैगे आ, एक एक्साइज है ते एक हैगी माइनिंग और एक माइनिंग। लेकिन बदकिस्मती की आ कि एक्साइज जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ कई दिन हो गए आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, किहने की कीता किहने की नहीं कीता। और मैनू याद आ भी मैं जदों इलैक्शन सी, इलैक्शन तो पहला असली गल है मैं डॉकूमेंट मंगाए सीगे जिहड़े कॉरपोरेशन बनाउण दे, और ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ नवजोत सिंह सिद्धू ने की सी भी ये आपां नूं कॉरपोरेशन बनाउणी चाहीदी है। और जदों पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ भी हुण समा थोड़ा आ ਇਹਨੂੰ अगले साल बनावांगे। वो अगले साल करदियां हुण 3 हो गए पूरे, तो आ चौथे बारी लड़ाई हो गई। और मैं हैरान है इस गल ते क्योंकि सानू रोकदा कौन है? क्योंकि जे कॉरपोरेशन असी बना लैंदे आ तो घट्टो घट्ट भी अज जिहड़ा असी 3 सालां दे विच मेरा ख्याल 14,500 करोड़ ते पहुँचे आ, ये आराम नाल 30,000 करोड़ ते 3 सालां मीनस कि 10,000 करोड़ ते असी आराम नाल पहुँच सकते हैं, ये कोई डाउट नहीं है ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर नूं। पर हैरानगी की गल तो यह है कि ये जिहड़े मंत्री इन्हां चीज़ां लई लड़दे आ, तो मैनूं तो ऐ लगदा कि उत्थे सानूं पॉलिसी मैटर ते, क्योंकि हुण सिंस कोविड-19 तो बाद होर चीज़ां भी औखियां होणीਆਂ, पर आपां पुराणे मुद्दिआं नूं भी छड्ड नहीं सकदे। आपां पुराणे इशूज़ जिहड़े हैगे आ, क्योंकि चाहे वो बेअदबियां का इशू हैगा, चाहे वो साडी एक्साइज पॉलिसी आ, चाहे माइनिंग पॉलिसी आ, चाहे 31,000 करोड़ वाली गल हैगी आ जिहड़ी फूड वाली, और उहदे तो इलावा जिहड़ियां साडीआं खास करके ड्रग की समस्या हैगी आ, असीं इहनूं सारे इहनूं कोविड-19 दे विच ही नहीं लपेट सकते, क्योंकि आपां नूं लगभग हुण गल समझ आ रही है भी इहदे नाल ही सानूं विचरना पऊगा। और असी कई बारी मैं परसनली जदों कई बारी मिनिस्टर्स नाल कैबिनेट हुंदी आ, उहदे तो बाद कल्ले कल्ले नाल गल करीदी आ, कल्ला कल्ला कुछ होर गल करदा, तो जदों उहदी पॉलिसी बारे गल आउंदी आ जां कलैक्टिव गल आउंदी आ तो फिर असी किते होर करदे। सो अज सानूं जरूरत काहदी आ? और मैं तो जिहड़े मेरे साथी MLA उन्हां नूं भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि समा किसी का नहीं है, समा किसी भी रुकदा नहीं है। पिछले 10 साल असी रौला पाउंदे रहे, वो संताप हो गया, हुण 3 साल भी लगभग यही गल इदां दी चली जाती है। और सानू इन्हां छोटियां चीज़ों तो उठ के आहा ईवन के जिहड़ा कुक्कड़ खलेरा जा इहदी इन्हां लड़ाइयां तो उठ के सानू क्योंकि सुहिरद होण दी जरूरत है भी असी स्टेट नूं, क्योंकि जिहड़े जिहड़े सोर्सिस हैगे आ, जिथे किते लूप होल हैगे आ, जिथे प्लग करन दी जरूरत आ, वो सानू इकट्ठे होके करन दी जरूरत आ। इन्हां लड़ाइयां झगड़ियां नूं छड्डो, इन्हां लई इकट्ठे होवो, इकट्ठे हो के जिहड़ा कोई नहीं मानदा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार तां पोलीटिकल नुमाइंदियां दी सरकार होंदी है। क्योंकि ये भी रौला काहदा भी देखो जी चीफ सैकटरी की सरकार है, चीफ सैकटरी की सरकार थोड़ी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। सो इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। सो मैं तो इस करके तुहानू जिहड़ी तकलीफ भी दी, तुहानू रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि तुहाडे चों क्योंकि मेरा ये भी हुंदा कि यार इन्हां नाल सलाह करिए कि आपां इहनूं होर किदां मूव कर सकते हैं, क्योंकि आउण वाला समा हुण तां साडे कोल तनखाहां देण नूं भी मैनूं लगदा, क्योंकि GST मेरा ख्याल है लगभग 4500 करोड़ की हैगी आ, ते GST दित्ती नहीं है, तो GST ना दे के ते अल्टीमेटली तनखाहां देणियां भी औखियां हो जाणगीਆਂ। क्योंकि चाहे घर होवे, चाहे कोई पिंड होवे, चाहे कोई सूबा होवे, जे उहदे फाइनैंस ठीक नहीं चल रहे तो असी उहदी प्रोग्रैस दे विच कदी भी हिस्सा नहीं पा सकते हौली हौली, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का करजा ऑलमोस्ट साडे ते पंजाब ते ऑलमोस्ट हो गया है। तो जे असी कम से कम नहीं तो एक्साइज पॉलिसी नूं ठीक कर लेंगे। और मैनूं तो कदी कदी हाँ जिहड़े वो अलग अदारे तो PID तो है तो वो हाँ बिल्कुल ठीक हैगी आ, बट डायरैक्टली 2.5 लाख करोड़ का तो डायरैक्टली है। सो इस करके मैनूं तो ये नहीं समझ आई भी सानूं रोकदा कौन है, क्योंकि मैनूं कदी कदी जे मैं ठेकेदारां नाल गल करदा 2 नंबर की शराब भी विकदी आ। अच्छा कदी कदी ये ऑर्डर आ जाते हैं भी
ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 2-2000 ਕਰੋੜ 5-5000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਲੈਟਸ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2017 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੋਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ MLA ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਵੀ CLP ਦੀ ਨਹੀਂ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੌਣ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ CM ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4-5 ਚਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਫਾਰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 200-250-300 ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਪੀਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੀਨ ਕਾਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਹਲੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਹਲੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਹਲੀ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਸ ਤੇ ਫਾਲਟਸ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਦੀ ਸੀਐਲਪੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ 40-45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਜਾੜ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਟਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 20-25-30% ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਣੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਾਸਟੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 3 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ।
ਉਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਹ ਤੋਰ ਦੇ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਪਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਰਪੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸੱਦੇ ਸੀਐਮ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਥ੍ਰੈਡਵੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ 3 ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣਿਆ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈਦਾ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰਡ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ clear- ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਗੇਮ ਯਾਰ ਪਾੜਾ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਹ ਦਾਰੂ ਵੇਚਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇ ਮੂਰੇ ਅੱਛਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਗਈ ਆ 2 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡਲੀ ਟਵੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ tweet ਦੀ ਤੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜ ਨੇ ਛੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਾਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ- ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾ ਦੂਗਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੈਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਬੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਬੈਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੇ ਰਿਬੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਬੈਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, meeting ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BPA ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਕਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚੈਲੰਜ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਚੈਲੰਜ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਵਿਡ, ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਟੈਮਿਨਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਰਿਫਾਰਮ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੈਮਿਨਸ announce ਹੋਏ ਆ, ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ FDI ਨੂੰ 74% ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ 74% ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 74% ਤਾਂ FDI ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ, ਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stakeholder ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਹਾਲੇ ਔਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ। ਲੈਟ ਦੈਮ ਸੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਸ ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਹਰ ਰਹੇ ਸਿਮਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਫਿਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈਏ।